السلام علیکم ناظرین، آج قومی اسمبلی میں 13 سالہ بچے نے طاقتوروں کے پسینے چھڑا دیے۔ سابق آرمی چیف کے پوتے نے ثابت کر دیا کہ اس ملک کو اب بھی جعلی حکمرانوں سے بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ جب تک یہ ڈکٹیٹروں کے قبضے میں رہے گا ترقی نہیں کرے گا۔ آئیے پہلے شعر کی گفتگو سنیں، پھر اس پر تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ میرا نام سید علی اکبر ہاشمی ہے اور میری عمر ہے 13 برس۔ میں پاکستان کے ان خوش نصیب بچوں میں سے ایک ہوں جسے پاکستان کے بہترین تعلیمی ادارے تک رسائی حاصل ہے، جیسے 3 تو کیا شاید 5 وقت تک کا کھانا نصیب ہے۔ میرے بستے میں ساری مہنگی سے مہنگی کتابیں ہیں، میری پوشاک شاندار ہے اور میرے پاس پہننے کو جوتے بھی ہیں، لیکن جناب اسپیکر میں 10% سے بھی کم ہوں، کیونکہ میں بچوں کے پاکستان کا پورا چہرہ نہیں ہوں۔ پاکستان کا پورا چہرہ وہ ہے جو میں اپنی گاڑی کی کھڑکی سے اسکول جاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ یہ چہرہ میرے ہی جیسے اس بچے کا ہے جس کے پاؤں میں جوتے نہیں، جس کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں، جو سردی میں کپ کپاتا رہتا ہے اور بارش میں بغیر چھت کے رہتا ہے۔ یہ بچہ اسکول نہیں جاتا کیونکہ یہ یا تو کسی موٹر ورک شاپ کا چھوٹا ہے، یا یہ غبارے بیچتا ہے، یا یہ چوک پر گاڑیوں کے شیشے صاف کرتا ہے، اور اگر کچھ نہیں کرتا تو جناب اسپیکر یہ بھیک مانگتا ہے۔ اسے بھوک لگتی ہے تو یہ کوڑے کے ڈھیر سے گلا سڑا کھانا ڈھونڈتا ہے۔ ہوٹلوں کے باہر یہ کسی کا چھوڑا ہوا برگر، سینڈوچ، روٹی جو بھی ملے کھا لیتا ہے۔ کھا تو یہ آنے جانے والوں کی جھڑکیاں بھی لیتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو اس بچے سے محبت سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ سو نفرتوں، محرومیوں اور حسرتوں میں پلنے والا یہ بچہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد چوریاں بھی کرنے لگے اور یوں پاکستان میں ایک اور مجرم کا اضافہ ہو جائے۔ تو پھر میرا پہلا سوال اس معزز ایوان سے یہی ہے کہ کیا آپ اہل دانش نے پاکستان کا ایسا مستقبل سوچا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کا جواب نفی میں ہوگا۔ سو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو آج تک آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 11 جو غلامی، جبری مشقت اور 14 سال سے کم عمر کے بچوں سے پر خطر ملازمت لینے کو ممنوع قرار دیتا ہے، وہ آرٹیکل اتنا بے اثر اور اتنا بے معنی کیوں ہے؟ میں وزیر تعلیم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اس ایوان نے مجھے 2010 میں آرٹیکل 25A کا تحفہ دیا تو پھر میرے جیسا بچہ اسکول سے باہر کیوں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کووڈ کی وبا کے دوران ایسے کتنے بچے تھے جو اسکول سے باہر گئے اور کبھی پلٹ کر نہ آئے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب معزز رکن میناز اکبر عزیز نے اسکولوں میں بچوں کو مارنے کے خلاف بل اسی اسمبلی سے پیش کرایا تھا تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے کھیلوں کے مقابلے کیوں نہیں ہوتے اور ہمارے کھیلوں کے میدانوں پر پلازے بنانے کی اجازت کون دیتا ہے؟ میں وزیر اطلاعات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے ٹی وی چینلوں پر 24 گھنٹے سیاست کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور آپ ان چینلز کو کیوں پابند نہیں کرتی کہ وہ بچوں کے لیے تعلیمی اور تفریحی پروگرام چلائیں؟ میں آئی ٹی کے وزیر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو بچوں کی خرید اور فروخت کا ذریعہ بننے کی کھلی چھٹی کیوں ہے؟ میں وزیر داخلہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچوں پر تشدد کو روکنے پر ہمارا معاشرہ کیوں تیار نہیں، اور آج بھی جب میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو میں یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ یہ ہاتھ شفقت کا ہے یا ہوس کا؟ جناب اسپیکر، میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے جیسا وہ بچہ جو مجھے اسکول جاتے ہوئے اپنی گاڑی کی کھڑکی سے نظر آتا ہے، اس کی آنکھوں کی محرومی اور وحشت کا جواب کس کے پاس ہے؟ میں جانتا ہوں کہ میں اور میری گاڑی سے نظر آنے والا وہ بچہ 18 سال سے چھوٹے ہیں۔ ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے، سو ہم آپ سب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم آپ کے کسی کام کے نہیں؟ کیا ہمارا کوئی حق نہیں؟ اور کیا ہمارا کوئی مستقبل نہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو میں انتہائی ادب سے جناب وزیر اعظم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے
और पाकिस्तान का मुस्तकबिल कौन है? जनाब स्पीकर, वज़ीर मोहतरम और तमाम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मेरा नाम कशफ मेमन है और मैं वेस्टमिंस्टर स्कूल में 7वीं जमात की तालिबा हूँ। आज इस मौज़ूद ज़बान में जिस मौजू पर मैं इजहार ख्याल करूँगी वो हमारे कौमी तराने के इब्तदाई बंद से लिया गया है, अज़्मे आली शान। गोया कि इस मुल्क को हासिल करने का मकसद सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करना नहीं था, बल्कि ये एक अजीम अज़म का अलम बरदार था और एक आला नज़्बुलैन का अमीन था। जी हाँ, ये अर्ज़े पाक वतन पाकिस्तान, ये मेरा और आपका पाकिस्तान, ये पाकिस्तान कलमा तैयबा की जागीर, ये पाकिस्तान सूरे रहमान की तफसीर, ये पाकिस्तान कायद और इकबाल के ख्वाबों की ताबीर, ये पाकिस्तान लाखों कुर्बानियों की तासीर, ये पाकिस्तान करोड़ों लोगों के मुस्तकबिल की तकदीर, ये पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की जंजीर, और ये पाकिस्तान उम्मत और ये पाकिस्तान अज़्मे आलीशान की तस्वीर, अज़्मे आलीशान की तस्वीर। जनाब स्पीकर, तो इस तनाजुर में बीते 75 साल का जायजा लिया जाए तो एक मुतफर्रिक सूरत उभरती है। गोया कि एक तरफ तरक्की की चकाचौंध नजर आती है तो दूसरी तरफ गुर्बत और अफलास मुंह खोले खड़ा है। एक तरफ हमने एटमी धमाके कर दिखाए तो दूसरी तरफ साइंस, टेक्नोलॉजी और तहकीक के मैदान में हम दुनिया से बहुत पीछे नजर आते हैं। बहरहाल इसी आधे भरे ग्लास में मुझे एक किरण की रोशनी नजर आती है, क्योंकि तमाम मसाइल के बावजूद हौसला भी जमा है, जहदे मुसलसल भी जमा है, सोच भी आज़ाद है, मेहनत भी हमजाद है, चलता हुआ कारवां भी है और हमें एहसास दया भी है। बस यही कहानी सारी है कि सफ़र अभी जारी है, कि सफ़र अभी जारी है। हाजरीन, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में ना सिर्फ बात करने का मौका मिल रहा है, बल्कि आप तमाम लोग मेरी बात तवज्जो से सुन भी रहे हैं। काश आप तमाम लोग पार्लियामेंट में भी एक दूसरे के इतनी तवज्जो और बुर्दबारी से बात सुने। अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें एंड कीप ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। सब लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। बहरहाल जी कशफ साहिबा, प्लीज वाइंड इट अप। जी जनाब स्पीकर, इस मुल्क के बहुत बच्चे, खास तौर पर बच्चियां इतनी खुशनसीब नहीं हैं, लिहाजा इनकी तर्जुमानी करते हुए मैं आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात करती हूँ। जनाब स्पीकर, इस मुल्क का मुस्तकबिल तर हकीकत वाबस्ता है इस मुल्क के अवाम की इखलाकी तरबियत से, और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि उस मुल्क के मुस्तकबिल की माओं को तालीम याफ्ता बनाया जाए। इस मुल्क की बेटी, सबकी बेटी, पाकिस्तान की बेटी आपसे मुतालबा करती है कि मेरी उम्र की तमाम लड़कियों को तालीम याफ्ता बनाया जाए और बेनज़ीर प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, राशन स्कीम वगैरह जैसी तमाम स्कीमों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अपनी बेटियों को स्कूल भेजना लाजमी करार दिया जाए। बैंकों को पाबंद किया जाए कि वो कर्जे सिर्फ उन लोगों को दे जो अपनी बेटियों को स्कूल भेजते हैं, पर आखिरी इक़दाम के तौर पर जो शख्स अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजता उसके बेटे को भी दाखिला ना दिया जाए। हाजरीन, शायद ये बातें कुछ सख्त लगे, मगर मैं आपको, इस ऐवान को और इस कौम को यकीन दिलाती हूँ कि इस वतन की बेटियां और मुस्तकबिल की माएँ आपको मायूस नहीं करेंगी, हरगिज़ नहीं करेंगी इंशाअल्लाह। आखिर में सब मिलकर अहद वफा की मट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इस मट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इसका जो हक है अदा तुम भी करो हम भी करें। अब निभाएंगे हम इस अज़्मे आलीशान को, चलो आज ही वादा तुम भी करो हम भी। शुक्रिया कशफ मेमन साहिबा। नेक्स्ट स्पीकर इज फातिमा जहांगीर साहिबा। फातिमा जहांगीर।
नाज़रीन ग्रामी, आज कौमी असम्बली में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर महब वतन पाकिस्तानी का दिल छू लिया। सिर्फ 13 साल की उम्र के एक बच्चे और बच्ची ने जिस जुरात, शऊर और दर्द के साथ मुल्क के हालात पर गुफ्तगू की, वो बड़े बड़े सियासतदानों के लिए भी एक सवालिया निशान बन गई। इन नन्हे बच्चों ने न सिर्फ अवाम की तकलीफों का जिक्र किया बल्कि उन हुक्मरानों पर भी खुलकर तनकीद की जो इक़्तिदार में रहकर अवाम के मसाइल भूल चुके हैं। और खूबसूरत बात तो ये थी कि इन्होंने न सिर्फ तनकीद ही नहीं की बल्कि जिन शख्सियात ने मुल्क और कौम के लिए अच्छा किरदार अदा किया उनकी तारीफ भी दिल खोल कर दी। असल शऊर है, यही असल पाकिस्तान की उम्मीद है। आज इन बच्चों ने साबित कर दिया कि कौम का मुस्तकबिल अभी जिंदा है और नई नस्ल सब कुछ देख भी रही है और समझ भी रही है। अफसोस इस बात का है कि जहां बड़े बड़े लीडर सिर्फ एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहे हैं, वहां ये कम उम्र बच्चे कौम को इत्तेहाद, सच और इंसाफ का पैगाम दे रहे हैं। हुक्मरानों को चाहिए कि वो इन मासूम आवाज़ों को सुने, क्योंकि ये सिर्फ 2 बच्चों की आवाज़ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के नौजवानों के जज्बात हैं। दुआ है अल्लाह पाक हमारे मुल्क को ऐसे बाशऊर और बहादुर नौजवान अता फरमाए जो सच बोलने का हौसला रखते हैं। आमीन।